NCERT मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 साडे कोल क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फस्ट क्वेश्चन है साडे कोल x माइनस 1/x इक्वल टू 3 तो इन्हें नाल इन्हां ने सानू कंडीशन दित्ती है कि x नॉट इक्वल टू 0 इस लई दित्ती है ताकि जिहड़ा इत्थे साडे कोल डिनोमीनेटर दे विच x है ये कदे भी 0 नहीं हो सकता। जे 0 हो गया तो साडे कोल जिहड़ी टर्म आ वो नॉट डिफाइंड बन जू इसलिए एक कंडीशन आ के ये 0 नहीं होना चाहिए। इत्थे असीं 0 नहीं पुट कर सकते साडे कोल x की वैल्यू जिहड़ी है 0 नहीं आ सकती। तो हुण इहनूं असीं सॉल्व करते हैं तो ये साडे कोल इक्वेशन आ गई x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 तो ये तो बाद असीं पहलां की कर लांगे ਇਹਦਾ एलसीएम ले लांगे तो साडे कोल जदों असीं एलसीएम लैंदे आ तो साडे कोल एलसीएम लैके वाली टर्म आ जांदी है x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 3 तो x नूं असीं दूजे पासे ले जाएंगे तो इधर जाके की बन जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो हुण असीं की करांगे 3 नूं इधर ले आवांगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुण साडे कोल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे असीं रूट फाइंड करने ने तो रूट फाइंड करन लई असीं जिवें कि पहिलां वाली एक्सरसाइजां दे विच भी करिया स्प्लिटिंग मैथड वो भी असीं लगा सकते हैं इहदे उपर जां इहदे उपर एक होर की है डिस्क्रिमिनेट मैथड असीं इहदे उपर लगा सकते हैं। तो डी वो कड्ढण दा फार्मूला साडे कोल b स्क्वायर माइनस 4ac तो असीं पहले इत्थों डी कड्ढांगे डी कड्ढण दा मतलब डी साडे कोल जिहड़ा वो ग्रेटर दैन जां इक्वल टू 0 होना चाहिए तां ही साडे जिहड़े इत्थे रूट एग्जिस्ट करनगे। तो जो असीं डी फाइंड करदे इत्थे की आ जाएगा इत्थों b की है x दा कोफिशिएंट ते a की है साडे कोल x स्क्वायर दा कोफिशिएंट c की है साडे कोल जिहड़ी कांस्टेंट टर्म है तो इत्थों साडे कोल b स्क्वायर मीनस x दा कोफिशिएंट माइनस 3 दा स्क्वायर माइनस 4 a की है साडे कोल x स्क्वायर दा कोफिशिएंट तो इहदे मूरे कुछ भी नहीं हैगा तो 1 तो हुंदा ही है ते c की है साडे कोल कांस्टेंट टर्म माइनस 1 तो एक ही आ जाएगा सॉल्व करांगे तो 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 4 तो की बन जाएगा ये 13। तो साडे कोल डी की वैल्यू की आ गई 13 तो ये की है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है ग्रेटर दैन 0 है तो इसलिए साडे कोल इत्थे की है हुण रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो उस तो बाद असीं हुण रूट किद्दां फाइंड करने x इक्वल टू फार्मूला दा साडे कोल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इत्थों पहलां दी तरह b भी साडे कोल ये b है ਇਹਦਾ कोफिशिएंट अपने कोल a है तो कांस्टेंट टर्म की है साडे कोल जिहड़ी माइनस 1 है तो वो सारी वैल्यू असीं इहदे च पुट कर देंगे तो की हो जाएगा x इक्वल टू माइनस साडे कोल पहली है b की वैल्यू दे विच एक माइनस है माइनस 3 प्लस माइनस तो ये वाला असीं पहले ही कढ़ चुके हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इहदे असीं वैल्यू डायरैक्ट वैल्यू इत्थे पुट कर देंगे अंडर रूट 13 तो नीचे की आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू साडे कोल कितनी सी 1 तो साडे कोल की आ जाएगा इत्थे x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो हुण असीं इहनूं इत्थों खोल के लिख सकते हैं एक बार इहनूं प्लस तो एक बार माइनस तो साडे कोल x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 13/2 तो दूसरी आ जाएगी साडे कोल 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो ये जिहड़ी ने साडे कोल यही दो जिहड़े ने साडे कोल रूट आ गए। तो साडे कोल इसका दूसरा सम है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 तो इनू असीं सॉल्व करांगे। तो सब तो पहला असीं इहदा एलसीएम लवांगे जां की कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई इनू इहदे नाल ते इन्हां नूं फिर आपस च दोवां नूं तो की बन जाएगा साडे कोल x माइनस 7 माइनस इनू इहदे नाल करांगे तो x प्लस 4 नीचे इन्हां दी आपस च मल्टीप्लाई x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू आ जाएगा एज इट इज इनू इदां ही रख लो। तो हुण की करांगे इनू सॉल्व कर लो x माइनस 7 ये जिहड़ा माइनस है जो अंदर जाएगा तो ए वाला प्लस दे माइनस कर देगा ए वाला प्लस दे इनू भी माइनस कर देगा नीचे की आ जाएगा
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ x ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ 4 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ x ਨੂੰ ਜਦੋਂ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x², ਫਿਰ x ਨੂੰ -7 ਨਾਲ -7x, ਫਿਰ 4 ਨੂੰ x ਨਾਲ +4x, 4 ਨੂੰ -7 ਨਾਲ ਤਾਂ -28 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 11/30। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -7 -4, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 7 ਔਰ 4 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏ 11 -11 ਅਪੋਨ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x²। x ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3x -28 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 11/30। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ -330 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ x² -3x -28। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 11 ਆ ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x² -3x -28। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 30 ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ -30 ਇਕੁਅਲ ਟੂ x² -3x -28। 30 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ x² -3x -28 +30 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x² -3x, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ a ਕੀ ਹੈ x² ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1, b ਕੀ ਹੈ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ -3 ਤੇ c ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ 2। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ d ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, d ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b² -4ac। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ d ਨਿਕਲੇਗਾ, d ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ d ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਕੀ ਇੰਨਾ -3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ -4a1 ਹੈ, c ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ -3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9 -4 2 ਦਾ 8। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ d ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ 1। ਤਾਂ d ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ, d ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੂਟ ਕੀ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ -b + √b² -4ac ਔਨ 2a। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ -b, ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ b ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ -3 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √1 ਅਪੋਨ 2 ਇੰਟੂ a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, a ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ √1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 + 1/2, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 - 1/2। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4/2, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2/2। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਨੇ। NCERT ਮੈਥ क्लास 10th exercise 4.3 question number 4 the sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3 find his present age। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲਸ ਆਫ ਰਹਿਮਾਨ ਸੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦਾ ਸਮ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ, ਕਦੋਂ 3 years ago ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਏਜ ਹੈ,
ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਪਲੱਸ 5 ਇਅਰਸ ਫਰੋਮ ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1/3। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਹਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੈਟ the present age of ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ x years। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ x years ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਏਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ x years ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਏਜ x years ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦਾ ਸਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1/3। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ 3 ਇਅਰਸ ਐਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਇਅਰਸ ਐਗੋ, ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ x ਹੈ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜੇਗੀ। ਰਹਿਮਾਨਸ ਏਜ, ਜੇ ਅੱਜ x ਸੀ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ x - 3 ਈਅਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ 2 ਕੀ ਹੈ, 5 years from now, after 5 years, after 5 years, ਰਹਿਮਾਨਸ ਏਜ। ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ x ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ x + 5 years। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲਸ ਆਫ ਰਹਿਮਾਨਸ ਏਜ 3 years ਐਗੋ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਏਜ, ਐਂਡ 5 years ਫਰੋਮ ਨਾਓ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਏਜ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ 1/3 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, x - 3 ਹੈ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ, x + 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਮੀਨਸ ਕਿ 1/x - 3 ਪਲੱਸ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ 1/x + 5। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 1/3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x + 5 ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਪਾ ਦਿਓ x - 3। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, x - 3 ਤੇ x + 5 = 1/3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। x + 5 ਪਲੱਸ x - 3, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ax ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਫਿਰ -3 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ x² ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ 5x ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ -3 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕਰਦਾ -3x ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ -3 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ -15 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, = 1/3। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ, x + x ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2x, ਇਹ 5, ਇਹ -3 ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, +2 ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x², 5x - 3x + 2x - 15 = 1/3।
3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 2 ਜਾ 6x ਪਲੱਸ 3 2 ਜਾ 6 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਇੱਧਰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2x ਮਾਈਨਸ 15। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, x ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2x, ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6x, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਅਰ 2x ਮਾਈਨਸ 6x ਮਾਈਨਸ 4x ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 21 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ d ਕੱਢਾਂਗੇ, d ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਤੇ b ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, c ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ। ਤਾਂ b ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ -4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, a ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1, c ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ -21। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 16 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 54। ਸਾਡੇ ਕੋਲ d ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 100। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ d ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ d ਆਏਗਾ 100। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ b ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac ਅਪੋਨ 2a, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ b ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ -4 ਮਾਈਨਸ 4 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac, b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 100 ਅਪੋਨ 2a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 4 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਅਪੋਨ 2। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਈਨਸ ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 4 ਪਲੱਸ 10 ਅਪੋਨ 2, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਮਾਈਨਸ 10 ਅਪੋਨ 2। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14 ਅਪੋਨ 2, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 6 ਅਪੋਨ 2। ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ 7, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ -3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ x ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ x ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ 7 ਆ ਗਈ, ਇੱਕ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਜ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਏਜ। ਤਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ, ਰਹਿਮਾਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 7 ਈਅਰਸ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ। Tenth class math NCERT exercise 4.3 question number 5. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ ਮੈਥ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 30 ਨੰਬਰ ਸੀ, 30 ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਚੋਂ, ਮੈਥ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਡ ਸ਼ੀ ਗੋਟ 2 ਮਾਰਕਸ ਮੋਰ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਕਿ ਜੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਉਹ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਐਂਡ 3 ਮਾਰਕਸ ਲੈਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ देयर ਮਾਰਕਸ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ 200
210 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ 210 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹਰ ਮਾਰਕਸ ਇਨ 2 ਸਬਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਮ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ 30। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਰਕਸ। ਲੈਟ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਇਨ ਮੈਥ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ x। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 30 ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ 30 ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆ x। ਜੇ ਮੈਥ ਦੇ ਨੰਬਰ x ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਜੇ ਲੈਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਚਣਗੇ। ਦੈਨ the marks of Shefali in English। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ 30 ਮਾਈਨਸ x। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, had she got 2 marks more if she got 2 marks more in 2 marks more in math and 3 marks less in English। 2 marks more in math and 3 marks less in English। ਜੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਅੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ देयर ਮਾਰਕਸ would have been 210। ਤਾਂ ਉਹ 210 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ 2 ਮਾਰਕਸ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੇਫਾਲੀਜ਼ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ x ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ x + 2। ਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀਜ਼ ਮਾਰਕਸ ਹੁਣ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 30 ਮਾਈਨਸ x, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਮਾਰਕਸ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 30 ਮਾਈਨਸ x ਮਾਈਨਸ 3। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 30 ਮਾਈਨਸ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 27 ਮਾਈਨਸ x। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ। ਦੈਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਤੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -3 ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਚਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 210 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ x + 2 27 ਮਾਈਨਸ x ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 210 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ax ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 27x, ਫਿਰ x ਨੂੰ -x ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x², ਫਿਰ 2 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 27 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 27 ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 54, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ -2x = 210। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ।
x वाली टर्म ये है, x वाली टर्म ये है, माइनस दी है ते प्लस दी है, तो साडे कोल की हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो वड्डा है, इस करके साडा ये नंबर जिहड़ा पॉजिटिव रहेगा। तो कितना आ जाएगा 25x, इत्थे साडे कोल की रह गया ये माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 54 इक्वल टू 210। तो हुण की करांगे असीं, ये सारी दी टर्म नूं इधर ले जाएंगे, तो जो इधर ले जावांगे तो ये इधर जाके काहदा हो जाएगा प्लस दा, ये इधर काहदा हो जाएगा माइनस दा, ये इधर जाके काहदा हो जाएगा, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 54। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਪਿੱਛੇ 0। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 25x, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 156 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 156 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ 156 ਆਵੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 25x ਆਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ 12 ਐਂਡ 13, ਮਾਈਨਸ 12x ਮਾਈਨਸ 13x, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 25x। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ x ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ x ਹੈ, ਤਾਂ x ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ x ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 12। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 13 ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ 13 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ x, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 12 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, x ਮਾਈਨਸ 12। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, x ਮਾਈਨਸ 13 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ x ਦੇ x ਮਾਈਨਸ 12 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, x ਮਾਈਨਸ 12 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 13। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਕੀ ਹੈ 13। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਗਈ 12 ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਈ 13। ਦੈਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਦੇ ਮੈਥ ਚੋਂ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਫਾਲੀਜ਼ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਮੈਥ, ਜੇ ਅਸੀਂ 12 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ ਹੈ 12 ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ 12, ਦੈਨ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀ 30 ਮਾਈਨਸ x ਕਰ ਦੋ 12, ਦੈਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 18। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਮੈਥ ਜੇ 13 ਨੇ 13, ਦੈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 30 ਮਾਈਨਸ 13 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 17। ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਸਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੇ ਦੈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ 18, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲੀ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ 13 ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ 17। NCERT ਮੈਥ क्लास 10th exercise 4.3 question number 6 the diagonal of rectangular field is 60 meter more than the shorter side if the longer side is 30 meter more than the shorter side find the sides of the field। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ B ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ C ਤੇ ਇਹਨੂੰ D। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਇਹ ਸਾਰੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ, ਡਾਇਗਨਲ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਡਾਇਗਨਲ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ 60 ਮੀਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ AB ਨੂੰ ਲੈਟ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਮੀਟਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਮੀਟਰ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ ਇਹ ਵਾਲੀ AB, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਮੀਟਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ x ਮੀਟਰ ਹੈ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ 60 ਮੀਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ। ਦੈਨ ਡਾਇਗਨਲ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ x ਮੀਟਰ ਸੀ, ਇਹ x ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ 60 ਮੀਟਰ ਮੋਰ, ਤਾਂ x ਪਲੱਸ 60। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਲੌਂਗਰ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ 30 ਮੀਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਟਸ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ, ਦੈਨ ਲੌਂਗਰ ਸਾਈਡ, ਲੌਂਗਰ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ BC। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਮੋਰ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦਾ ਫੀਲਡ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ x ਪਲੱਸ 30, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ x ਪਲੱਸ 60। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ABC, ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀ ਹੈ AC ਦਾ ਸਕੁਅਰ, AC ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ x ਪਲੱਸ 60 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC x ਪਲੱਸ 30 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB x ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, a ਪਲੱਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2ab। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ 3600 ਪਲੱਸ 2ab ਦਾ 120x।
उसी तरह ये उपर भी लगावांगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा 900 प्लस 2ab आ जाएगा 60x प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। साडे कोल इधर इक्वल का साइन है तो जे असीं ये सेम है ये भी सेम है ते इक्वल ते दोनों पासे जो सेम सेम चीज़ां साइन भी सेम ने तो कैंसल हो जांदियां ने। उस तो बाद असीं इन्हां नूं ये सारी साइड नूं उधर ले जाएंगे ते एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहला लिख लांगे एक्स स्क्वायर फिर साडे कोल की है फिर एक्स वाली टर्म 60x प्लस 900 ये सारी जाके उधर माइनस दी हो जाएगी माइनस 3600 माइनस 120 एक्स इक्वल टू 0। हम इतों असीं की कर लांगे इन्हां नूं एक्स स्क्वायर की टर्म इक्को इनू एज इट इज लिख लांगे। उस तो एक्स वाली ये पई है तो एक एक्स वाली ये पई है माइनस दी प्लस दी तो माइनस हो जाएगा वड्डा होने दे करके ये साडे कोल माइनस वाला वड्डा होने करके साडे कोल ये निशानी इत्थे निशानी माइनस दी आई। उस तो बाद एक कांस्टेंट टर्म ये कांस्टेंट टर्म ये माइनस का प्लस का तो माइनस का आ जाएगा 2700 इक्वल टू 0। हुण असीं इत्थे की करांगे इत्थे असीं सपरेटिंग मैथड लगावांगे। हुण इत्थे की हो जाएगा साडे कोल एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इनू असीं सपरेट कर लांगे माइनस 90x प्लस 30x ये एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हुण इन्हां दोनों चों इनू तुसीं देख लो ये माइनस दे प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस वाला वड्डा होने दे नाते साडी जिहड़ी निशानी वो माइनस की आ जाएगी 60x आ जाएगा माइनस प्लस करन ते जो असीं मल्टीप्लाई करते तो माइनस प्लस निशानी माइनस की आ जाती है तो मल्टीप्लाई करन दे साडे कोल 2700 बन जाएगा। दैन इत्थों असीं साडे कोल की आ जाएगा हुण एक्स कॉमन आ जाएगा तो इत्थों एक्स एक असीं बाहर कढ लिया तो इत्थे की रह गया एक्स इत्थों एक्स बाहर आ गया इत्थे की रह गया 90 प्लस इत्थों असीं 30 कॉमन कर लांगे विच की रह जाएगा एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। हुणे साडे कोल दोनों सेम ने तो ये कॉमन आ जाएगा इहदे चों तो इनू असीं इकट्ठा कर लेने एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। एक बार इनू 0 के बराबर रख लो एक बार इनू 0 के बराबर रख लो एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0 एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स की आ जाएगा 90 इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा एक्स माइनस 30। असीं शुरू दे विच एक्स किनू मन्निया सी असीं मन्निया सी साइड शॉर्टर साइड ऑफ रैक्टेंगल एक्स मीटर ते हुण ये असीं साइड की गल हो रही है साइड की इनू असीं मैजर करते हैं तो कोई भी चीज़ असीं मैजर करते हैं तो वो साडे कोल कदे भी नैगेटिव नहीं हो सकती इस करके इनू असीं निगलैक्ट करांगे। दैन साडे कोल शॉर्टर साइड एक्स सलैक्ट करी सी तो एक्स की वैल्यू साडे कोल की आ गई शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी आ जाएगी एक्स कितनी आ गई 90 तो असीं एक्स ही लैट करी तो है साडे कोल 90 तो उस तो बाद असीं डायगनल की लैट करे सी एक्स प्लस 60 साडे कोल डायगनल कितना आ जाएगा इत्थे एक्स प्लस 60 सी तो एक्स साडे कोल की आ गया 90 प्लस 60 90 प्लस 60 करके साडे कोल कितना आ जाएगा ये 150। तो उस तो बाद साडे कोल लॉन्गर साइड BC लॉन्गर साइड किहड़ी लई सी असीं BC लई सी लॉन्गर साइड असीं BC लई सी तो BC की सी एक्स प्लस 30 ये कितनी आ जाएगी एक्स प्लस 30 मीन्स 90 प्लस 30 कितनी आ गई 120। डायगनल की साडे कोल इनू AC ले लो शॉर्टर साइड की साडे कोल AB इन्ने साडे कोल तीनों साइड आ गई 90 150 120। मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 180। ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 180। ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ ਸਕੁਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ is 8 times the larger number, square of the smaller number is 8 times the larger number। ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ 8 ਟਾਈਮਸ 8 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟੂ ਨੰਬਰਸ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ x, ਤੇ ਲਾਰਜਰ ਨੰਬਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ y। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ, ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ, ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ x, ਤਾਂ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋ, is ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, is 8 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਨੰਬਰ, ਲਾਰਜਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 8 ਗੁਣਾ, 8 ਟਾਈਮਸ ਮੀਨਸ 8 ਗੁਣਾ, ਦੈਨ ਲਾਰਜਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ y, ਦੈਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8y, 8y। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, the difference of squares of two numbers, the difference of squares of two numbers, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਰਜਰ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ y, ਦੈਨ ਅਸੀਂ y ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਕੁਅਰ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਓ, difference of squares of two numbers is 180। then ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਰਜਰ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ y ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਸਮਾਲਰ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ x, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ 180 ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ, ਪੁੱਟ ਦਾ value of x square from equation 1 in second equation, in equation second। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ x square ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, y ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 8y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 180 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ y ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 8y ਮਾਈਨਸ 180 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 180 ਆਵੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ
8y ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ y² ਮਾਈਨਸ 80y 18y ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 10y ਮਾਈਨਸ 180 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ y ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਾਏਗਾ y ਮਾਈਨਸ 18 ਪਲੱਸ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ y ਮਾਈਨਸ 18 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਨੇ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ y ਮਾਈਨਸ 18 ਇੱਕ ਵਾਰ y ਪਲੱਸ 10 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਓ y ਮਾਈਨਸ 18 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਕ ਵਾਰ y ਪਲੱਸ 10 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 18। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ y ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ 18। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਹੈ 18। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਲਾਰਜਰ ਨੰਬਰ ਲੈਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ y। ਦੈਨ ਜੇ ਲਾਰਜਰ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਰਜਰ ਨੰਬਰ y ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 18। ਜੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 18 ਆ ਗਈ ਸਮੋਲਰ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰਿਆ ਸੀ x ਨੂੰ। ਜੇ x ਨੂੰ ਸਮੋਲਰ ਨੰਬਰ ਲੈਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ y ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ x² ਮਾਈਨਸ 8y ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ x² ਮਾਈਨਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x² ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x² ਇਕੁਅਲ ਟੂ 144। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸਕੁਅਰ ਹਟਾਉਣੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਰੂਟ 144 x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਰੂਟ 12 ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ 12। ਦੈਨ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ 12। ਤਾਂ x ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਮੋਲਰ ਨੰਬਰ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਸਮੋਲਰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਮੋਲਰ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12। ਲਾਰਜਰ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y 18 ਤੇ ਸਮੋਲਰ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x 12। NCERT Math Class 10th Exercise 4.3 Question number 8 A train travels 360 km at a uniform speed। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਮੀਨਸ ਇੱਕੋ ਚਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ। ਇਫ ਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈਡ ਬੀਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਮੋਰ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੇਕਨ 1 ਆਰ ਲੈਸ ਫॉर ਦਾ ਸੇਮ ਜਰਨੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਵਧਾ ਦਈਏ ਮੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੇਕਨ 1 ਆਰ ਲੈਸ ਫॉर ਦਾ ਸੇਮ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਜਰਨੀ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜੇਗੀ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ let the speed of train ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ x ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ x ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ T1 ਲੈ ਲਾਂਗੇ।
ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ t1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 360 ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ x ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਫ ਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈਡ ਬੀਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਮੋਰ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੇਕਨ 1 ਆਰ ਲੈਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ 1 ਨਾਲ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੇਸ 1। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੇਸ 2। ਕੇਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਲਈ ਸੀ x ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, x ਪਲੱਸ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈਡ ਬੀਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਮੋਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਆ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ t2 ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ t2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 360। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x ਪਲੱਸ ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ x ਪਲੱਸ 5। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ x ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਹ 1 ਘੰਟਾ ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸੇਮ ਜਰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ t1 ਮਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ t2 ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ t1 ਮਾਈਨਸ t2, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੇ 'ਚ 1 ਆਰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ t1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੋ 360 ਅਪੋਨ x ਮਾਈਨਸ t2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ 360 ਅਪੋਨ x ਪਲੱਸ 5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 360 x ਪਲੱਸ 5 ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ 360 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 360 x ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ x ਪਲੱਸ 5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 360 x ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ 5 0 0 5 6 ਦਾ 30 5 3 ਦਾ 18 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 360 x। ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 1800
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 1800। ਇਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਆਇਰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 5x। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 5x ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ 5 ਆਵੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1800 ਆਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੋ 45x ਮਾਈਨਸ 40x। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1800 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਮਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ x ਸਕੁਆਇਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1x ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 2x ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ x ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ x ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੋਂ x ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 45। ਦੈਨ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 40 ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਈਨਸ 40। ਦੈਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ x, ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ। ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 40 into 45 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 45 ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਮ ਆ ਗਏ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ x ਪਲੱਸ 45 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ x ਮਾਈਨਸ 40 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ x ਪਲੱਸ 45 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਮਾਈਨਸ 40 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ 45 ਤੇ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਲੱਸ 40। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਪਲੱਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ 45, ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਪਲੱਸ 40। ਤਾਂ ਹੁਣ x ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ, ਤੇ ਸਪੀਡ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਨਿਕਲੀ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਉਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 2 ਵਾਟਰ ਟੈਪਸ ਟੁਗੇਦਰ ਕੈਨ ਫਿਲ ਅ ਟੈਂਕ ਇਨ 9 3.8 ਆਰ। ਇਹਨੂੰ 9 ਸਹੀ 3/8 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਾਟਰ ਟੈਪ ਨੇ, ਦੋ ਪਾਈਪ ਨੇ, ਦੋ ਵਾਟਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦ ਟੈਪ ਆਫ ਦ ਲਾਰਜਰ ਡਾਇਮੀਟਰ ਟੇਕਸ 10 ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦ ਸਮੋਲਰ ਵਨ ਟੂ ਫਿਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲੈਂਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਪਤਲੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲੋਂ ਉਸੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੋਟਾ ਤੇ ਪਤਲਾ ਪਾਈਪ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨ ਵਿਚ ਈਚ ਟੈਪ ਕੈਨ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਫਿਲ ਦਾ ਟੈਂਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਈਪ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਸ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਗੇ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, 9 8 ਦਾ 72 ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ 3 ਦੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ 75/8 ਆਰ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਮੋਲਰ ਟੈਪ, ਸਮੋਲਰ ਪਾਈਪ,
ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਰਜਰ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਰਜਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਟੈਪ ਆਫ ਲਾਰਜਰ ਡਾਇਮੀਟਰ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਲੈਂਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸਮਾਲਰ ਵਨ ਟੂ ਫਿਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲਰ ਟੈਪ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜਰ ਟੈਪ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ the smaller tap can fill the tank। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, x ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, x ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ x ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਡਾਇਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਕਰ ਦੇਗਾ, x ਮਾਈਨਸ 10 ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹ x ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ the larger tap can fill the tank separately। ਉਹ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਭਰ ਦੇਗਾ, x ਮਾਈਨਸ 10 ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲਰ ਵਾਲਾ ਇਹ x ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, x ਮਾਈਨਸ 10 ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਫਸਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਿਲ ਕਰੂਗਾ। ਸਮਾਲਰ ਟੈਪ can fill a tank in 1 hour। ਜੇ ਟੋਟਲ ਟੈਂਕ ਨੂੰ x ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੈਨ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੇਗਾ, 1 ਘੰਟੇ ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, 1/x। x r ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ x ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, 1/x। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਰਜ ਵਾਲਾ, the larger diameter tap can fill a tank in 1 hour। ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੇਗਾ, 1/x ਮਾਈਨਸ 10। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟੈਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਨੇ, 75.8 ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਬੋਥ ਸਮਾਲਰ and larger tap can fill a tank in 1 hour। 1 ਘੰਟੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਟੋਟਲ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 75.8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, 1/75.8। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ, 8/75। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਲਰ ਟਾਈਪ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ
ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲਾਰਜ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ। ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ 1/x ਤੇ ਲਾਰਜ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ 1/x - 10 ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ 8/75। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x - 10 ਪਲੱਸ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ x upon x into x - 10 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8/75। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। x - 10 ਪਲੱਸ x ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 10x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8/75। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ x 2x ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 10 ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 10x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8/75। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 75 ਨੂੰ 2x ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 150x ਮਾਈਨਸ 750 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 8x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 80x। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 8x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 80x। ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ 180x ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ x ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, 8x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 230x ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਪਲੱਸ 750 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 5x ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 2 ਜਾਂ 6 7 5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 4x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 375 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਬਣਾਉਣਾ। 1 ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 1500 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 1500 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 1500। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਟਰਮਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, 2 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ 1500 ਆਵੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 115 ਆਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਟਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ 100x ਮਾਈਨਸ 15x। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ 4x। ਜਦੋਂ 4x ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ x, ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ x ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ 4 ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ 25। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 15 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ x ਮਾਈਨਸ 25 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੇਮ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ x ਮਾਈਨਸ 25 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 4x ਮਾਈਨਸ 15 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਮਾਈਨਸ 25 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, 4x ਮਾਈਨਸ 15 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 25, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15/4। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਲਰ ਟੈਪ ਕੈਨ ਫਿਲ ਅ ਟੈਂਕ ਇਨ XR, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 25 ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਲਰ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲਰ ਟੈਪ can fill a tank separately in ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, x ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲਰ ਟੈਂਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜਰ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਲਾਰਜਰ ਟੈਪ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਆਰ ਲੈਸ ਲਏਗਾ, ਘੱਟ ਲਏਗਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਰਜਰ ਟੈਪ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਰਜਰ ਟੈਪ ਕੈਨ ਫਿਲ ਅ ਟੈਂਕ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰ ਦੇਗਾ, x ਮਾਈਨਸ 10 ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 25 ਮਾਈਨਸ 10 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 15 ਆਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਪਾਈਪ ਆ ਜੇ ਉਹ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਫਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 25 ਘੰਟੇ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਡਾਇਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਆ ਉਹ 15 ਘੰਟੇ ਲਏਗਾ।